다 같이 마음을 모으시고 거룩한 마음으로, 정결한 마음으로 오늘 어드벤트 대림절 마지막 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. 다 같이 자리에서 일어나시겠습니다. 다 같이 찬송가 122장을 다 같이 찬송하시겠습니다. 반가운 신도여 다 이리 와서 베들레헴 성내에 가봅시다. 저 고요에 너희신 강의를 보고 엎드려 절하세 엎드려 절하세 엎드려 절하세 그새 주라네 여천사여 자손을 높이 불러서 온 광활한 천지를 울리게 해. 주 하나님에게 영광을 돌리고 엎드려 절하세 엎드려 절하세 엎드려 절하세 그새 주나네 인강의 주께서 밤새갈 때에 잠시만 상사람이 되시고 동양녀의 몸에서 나시렸으니 엎드려 절하세 엎드려 절하세 이 시간에 한 주간 꽂힌 죄악 가운데 있는 저희들 거룩하신 하나님 앞에 죄를 용서받는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리의 마음과 욕망과 은밀한 것까지 아시는 전능의 하나님 아버지, 성령의 감동으로 우리의 마음을 깨끗하게 하여 주시옵소서. 하나님을 온전히 사랑하고 그 거룩하신 이름을 진심으로 찬양하게 하여 주옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 우리가 죄 없다고 하면 이는 자신을 속이는 것이요 진리가 우리 안에 있지 않기 때문입니다. 그러나 우리가 죄를 고백하면 신실하시고 어려우신 하나님은 우리의 죄를 용서하시고 모든 불의에서 깨끗하게 해 주십니다. 우리는
죄에서 벗어날 수 없음을 고백드립니다. 우리는 생각과 말과 행위로 죄를 지었으며 원하는 선을 행치 아니하고 원하지 않는 악을 행하였나이다. 우리는 마음을 다하여 주를 사랑하지 않았으며 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하지도 않았습니다. 하나님의 아들 주 예수 그리스도를 보시고 우리를 불쌍히 여겨주셔서 용서하시고 새롭게 하여 주옵소서. 주님 뜻 안에서 기뻐하며 주의 길을 걸으며 하나님의 거룩하신 이름을 영화롭게 하옵소서. 전능하신 하나님께서 우리를 불쌍히 여기시고 외아들을 보내시다 우리를 위하여 죽게 하셨으며 그의 공로로 우리의 죄를 사하여 주셨습니다. 그러므로 우리의 죄를 깨끗게 하신 예수 그리스도의 보혈의 공로를 항상 기억하여 하나님의 선한 자녀와 청지기가 되게 하소서. 이 모든 우리의 간구와 청결케 됨을 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 다 함께 찬송가 441장을 다 같이 찬송하시겠습니다. 그 영광 중에 계신 주 나 찬송합니다. 영원히 계신 주의 이름 나 찬송합니다. 한없이 크신 능력을 나 교동문 제56번을 다 같이 교독하도록 하겠습니다. 교동문 제56번 대림절 두 번째 교동문입니다. 찬송하리로다 주 이스라엘의 하나님이여 그 백성을 돌보사 속량하시며 우리를 위하여 구원의 불을 그 종 다윗의 집에 일으키셨으니 이것은 주께서 예로부터 거룩한 선지자의 입으로 말씀하신 바와 같이 우리 원수에게서와 우리를 미워하는 모든 자의 손에서 구원하시는 구원이라. 우리 조상을 긍휼히 여기시며 그 거룩한 언약을 기억하셨으니 곧 우리 조상 아브라함에게 맹세하신 맹세야. 우리로 원수의 손에서 건지심을 입고 종일토록 주의 앞에서 성결과 의로 두려움이 없이 섬기게 하리라. 이로써 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하여 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비치고 우리 발을 평강의 길로 인도하시리로다. 다같이 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 아멘. 다 함께 사도신조로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다.
아멘. 이 주간 생명의 말씀 최천양 선도님 말씀 묵독하겠습니다. The first reading is Samuel 7, 1 through 11. After the king was settled in his palace, and the Lord had given him rest from all his enemies around him, he said to Nathan the prophet, "Here I am, living in a palace of cedar, while the ark of God remains in a tent." Nathan replied to the king, "Whatever you have in mind, go ahead and do it, for the Lord is with you." That night the word of the Lord came to Nathan, saying, "Go and tell my servant David, this is what the Lord says. Are you the one to build me a house to dwell in? I have not dwelt in a house from the day I brought the Israelites up out of Egypt to this day. I have been moving from place to place with a tent as my dwelling. Wherever I have moved with all the Israelites, did I ever say to any of their rulers whom I commanded to shepherd my people Israel, why have you not built me a house of cedar? Now then, tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from the pasture and from following the flock to be ruler over my people Israel. I have been with you wherever you have gone, and I have cut off all your enemies from before you. Now I will make your name great, like the names of the greatest men of the earth. And I will provide a place for my people Israel, and I will plant them so that they can have a home of their own and no longer be disturbed. Wicked people will not oppress them anymore, as they did at the beginning, and have done ever since the time I appointed leaders over my people Israel. I will also give you rest from all your enemies. Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. The second reading is Romans chapter 16, 25 to 27. Now to him who is able to establish you by my gospel and the proclamation of Jesus Christ, according to the revelations of the mystery hidden for long ages past, but now revealed and made known through the prophet writings by the command of the eternal God, so that all nations might believe and obey him. To the only wise God be glory forever through Jesus Christ. Amen. 네. 다 같이 찬송가 252장 찬송하신 후에 교회를 위해서 임명주차님 기도 인도하시겠습니다.
아버지 기도드립니다. 하나님, 받을 자격 없는 저희들에게 하나님의 은혜와 사랑 주심을 감사드립니다. 이 모든 세상을 창조하시고 그 창조하신 것 가운데 하찮은 저희에게 소중한 영혼을 주셨음을 온 마음으로 감사드립니다. 저희가 사용하고 소지하고 있는 모든 것들, 하나님 세상의 티끌까지도 하나님 저희에게 허락해 주셨음을 감사합니다. 숨을 들이쉴 때나 내쉴 때도 그 모든 것이 하나님의 일방적인 은총임을 저희가 잊지 않게 해주시고 부족한 저희들 하나님께 인도하여 주시옵소서. 다가올 성탄 이주 예수 그리스도의 탄생을 기념하며 저희 마음을 깨끗하게 하여 주시고 항상 하나님 아버지 기다릴 수 있는 저희들 될 수 있게 허락하여 주시옵소서. 하나님, 저희 메시아 교회를 이끌어가는 기도자와 대중들 저희들 하나님 품 안에 안아주시고 저희가 받을 자격 없는 하나님의 다가오실 은혜로 말미암아 하나님을 바라볼 수 있게 허락하여 주시옵소서. 하나님, 저희는 너무나 나약합니다. 세상의 작은 바람에 마음이 흔들거립니다. 하나님, 서로 간의 교제 속에서 상처받고 상처 주고 하루하루 죄를 짓고 살고 있습니다. 하나님, 죄에서 벗어날 수 없음을 고백드립니다. 죄 없으신 우리 주 예수 그리스도의 오심을 기다리고 하나님의 아들의 희생으로 저희가 하나님께 나아갈 수 있음을 고백드립니다. 하나님, 미천한 저희에게 예수님의 피 흘리심에 성령 충만케 허락하여 주시고 그로써 저희 가슴을 뜨겁게 하여 주시고 믿음의 갑옷을 겹겹이 입게 해주시고 하나님의 의를 위해 저희 모든 마음과 몸을 바칠 수 있는 저희 되기를 원합니다. 세상 모든 만물을 창조하신 하나님께 감사드리며 이 다가올 하나님의 아들 예수 그리스도의 탄생을 기념하며 모든 간구 우리 주 예수 그리스도 이름 받들어 기도드립니다. 아멘. 다 같이 자리에서 일어나시겠습니다. 오늘 주시는 하나님 말씀 받으시겠습니다. 오늘 주신 하나님 말씀은 누가복음입니다. 누가복음 1장 26절에서 38절까지의 말씀을 제가 공독하도록 하겠습니다. 누가복음 1장 26절에서 38절까지의 말씀입니다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받들어 갈릴리 나사렛이라는 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 정혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아. 그에게 들어가 가로되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이른 인사가 어찌함인고 생각하며 천사가 일러 가로되 마리아여 무서워 말라 네가 하나님께 은혜를 얻었느니라. 보라 네가 수태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 저가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬을 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 위를 저에게 주시리니 영원히 야곱의 집에 왕노릇 하실 것이며 그 나라가 무궁하리라. 마리아가 천사에게 말하되 나는 사내를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리이까. 천사가 대답하여 가로되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실 바 거룩한 자는 하나님의 아들이라 일컬으리라. 보라 니 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배었느니라. 본래 수태하지 못한다 하던 이가 이미 6달이 되었나니 대저 하나님의 모든 말씀은 능치 못하심이 없느니라. 마리아가 가로되 주의 계집종이 오니 말씀대로 내게 이루어지다 하매 천사가 떠나가니라. 아멘. 우리 오늘 이 시간에 다 같이 이렇게 인사하겠습니다. 예수님을 기쁜 마음으로 맞이하도록 합시다 하고 예수님을 기다립시다 하고 서로 인사 나누시겠습니다.
저도 그렇게 교육을 받아가지고 우리 흥국에 있어서 참 기분이 좋습니다. 우리 그 교회도 우리 아기가 오셨네요. 네, 다 같이 기도하시겠습니다. 거룩하시고 말씀하신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 귀한 대간절 마지막 주일로 지키게 하시고 우리가 딴 데 있지 않고 하나님 성소의 거룩한 성전 안에서 하나님 보호하심과 평탄한 길로 하나님께서 기뻐 받으시는 아벨의 귀한 예배를 오늘 시간에 다 같이 드리게 해주심을 감사드립니다. 우리는 인간적인 육신의 연약함으로 말미암아 날마다 죄를 씻지 않으며 참으로 넘어지기 쉬운 실수 많은 연약한 주의 백성들입니다. 하지만 하나님께서 마리아에게 임하셨던 그 특별하시고 일방적인 은총이 오늘 이 시간에도 말씀 전하는 자나 또는 하나님께서 일방적으로 주시고자 하는 은혜가 우리 귀한 메시아로터 선교를 감당하기 위하여 보이신 우리 귀한 교우들에게 임하게 하셔서 오늘 이 말씀이 하나님께서 기뻐하시는 말씀으로 다가오는 성탄을 정말 기쁜 마음으로 정결한 마음으로 충분한 준비된 마음으로 성탄을 맞이할 수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서. 시종일관 모든 것 주의 섭리 아래 주 성령께 의지하며 이 모든 것은 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘 오신 모든 성도님들 모두에게 하나님의 일방적인 은총과 사랑과 평강이 충만하기를 우리 주 성부와 성자의 성령의 이름으로 축원드립니다. 아멘. 오늘 대간절 네 번째 마지막 주일 절기 예배입니다. 하나님을 우리가 믿어가는 과정 가운데서 우리가 늘 이 시간이 되면은 성탄의 기쁨으로 세상 사람들이든 그리스도인들이든 이 연말이 되면 굉장히 바빠지고 기쁜 마음이 막 들떠서 오는 경우가 있습니다. 참 그것이 왜 그럴까 한번 생각을 해봤는 게 우리가 새해를 아마 새로운 문년을 새로운 새해를 맞이하는 아마 그런 어떤 벅찬 기대감 때문에 이제 마무리를 하는 것 같습니다. 하지만 우리 그리스도인들은 이 12월 달이 되게 되면 이제 한 해를 정리하시는 게 예수님의 특별한 탄생을 기다리는 절기로 지금까지 오래전부터 초대교회 때 지금까지 지켜온 게 12월 달 이제 태양력 그 교회력 중에 이제 대림절 기간이라서 하나님을 예수님의 하나님의 아들 성자를 탄생을 기다리게 되는 그런 굉장히 거룩한 특별히 더 정결한 시간으로 보내게 됩니다. 어떤 분들은 금식하면서 보내시는 분도 계시고 어떤 분들은 모든 것을 다 세상과 정리하고 안에서 휴가로 가정과 같이 보내면서 기다리는 분도 있고 그렇게 크리스찬들이 그렇게 맞이하고 있습니다. 그리고 우리가 세상 동서양을 막론하고 일하는 우리가 진심 어린 그런 현상들이 뭐냐면 우리가 예수님을 맞이할 때 오는 그 마음 지금까지 계속해서 3주간 걸쳐서 말씀드린 그 말씀들이 뭐냐면 다 회개하는 것, 정결하는 마음, 내가 거룩하니 너희도 거룩하게 나타내는 마음 이것이 우리가 이제 그 하나님께서 우리에게 주시는 그런 여러 가지로 은사들이 있을 수 있습니다. 우리가 이제 예수님을 만나서 영접해서 예수님을 만나서 그리고 예수님의 말씀이 이제 성령의 섭리하에 깨달아지고 하나님의 말씀으로 우리가 거듭나게 되고 하나님께 성화되어 가는 과정 가운데서는 아마 이런 걸 느끼시게 될 겁니다. 기도나 또는 또 방언 받으신 분도 계시고 또 기도의 은사들이 나에게 능력으로 다가와 주신 계시고 또한 성령을 내가 깨닫고 느낄 수가 있을 것입니다. 그리고 무엇보다도 오늘도 예수님이 오시는 그 말씀 가운데서도 제가 오늘 또 발견된 새로운 준비된 말씀 이후에 또 오늘 새롭게 다가온 것은 마리아에게 하나님의 말씀으로 가브리엘 천사를 통해서 하나님께서 말씀하셨다는 거죠. 그러니까 하나님 말씀 안에서 우리가 모든 것들을 누리고 있다는 것을 믿으셔야 됩니다. 그래서 늘 주님의 음성을 쫓아 사는 그리스도인들은 늘 하나님의 그 말씀 안에서 정말 보호받고 평탄한 길도 또 여러 가지 많은 그 죄와 부작용과 실수 속에서도 하나님 말씀 때문에 우리가
능력 있게 또 당당하게 세상 사람들에게 복음을 전할 수 있게 되는 거죠. 그렇게 하시고 그 말씀과 성령의 섭리를 느끼시게 되면 이제 나의 삶의 간증이라는 말, 내가 내 스스로의 내 삶에서 하나님께서 하셨다. 하나님께서 나를 통해서 하셨다. 내 삶에서 하나님께서 깨닫게 해주십니다. 그래서 내가 이렇게 인도함을 받고 우리는 과거에 대한 모든 것들이 이르게 돼서 우리가 깨달을 수 있습니다. 근데 현재와 미래는 하나님만 알고 계십니다. 근데 우리가 지나고 보면 하나님께서 내 과거에 어떻게 하셨다라고 하나님께서 우리에게 간증으로 고백하고 서로에게 나누는 그런 귀한 은사를 주셨어요. 그래서 사람들에게 이렇게 하나님께서 해주셨습니다. 깨닫게 해주십니다. 그래서 그런 간증의 삶, 또 이웃들에게 복음을 전하고 싶어하는 아주 갈망이 마음에 일어납니다. 예수님을 전하고 싶어 아주 미칠 것 같은 마음이 막 마음에 새롭게 돋습니다. 그래서 예수님이 그렇게 좋으신 거예요. 예수님 너무 좋고 예수님께서 나를 위해서 돌아가셨다니 내가 뭐든지 다 못 드리겠네. 내 목숨, 내 재산, 내 시간 모든 것을 하나님께 다 드릴 수 있는 그 마음이 이제 가지게 됩니다. 자, 그런 이제 초신자 과정을 거치고 나시면 이제는 성화되어 가는 가운데 하나님께서 이거는 공통된 모든 주의 종들의 말씀이지만 이제는 고난이 시작됩니다. 이제는 훈련이 시작됩니다. 그것은 하나님의 주의 종에게는 교회라는 것을 통해서 교회에 관계하는 사람들에게 복음을 전하면서 나오는 부분들, 또는 예수 그리스도를 처음 영접하신 분들은 이제 자신과의 내면과의 갈등과 내 자신과의 싸움이 시작됩니다. 타협과의 싸움, 불의와의 싸움, 어떤 정결함 속에서 하나님께서 나에게 어떻게 하기를 원하시는지를 이제 나타내시고 나아가는 것입니다. 그래서 우리가 이런 과정을 통해서 온전한 그리스도인으로 성화되어가며 성숙한 그리스도인이 우리 크리스찬들의 목표입니다. 사실. 그래서 우리가 어떠한 인격의 형성을 예수 그리스도의 닮은 꼴로 형성해 간다. 그리고 우리가 또 어떻게 하면 사도들이나 세례 요한 그리고 복음의 전도자들, 우리가 닮아가고 있는 멘토자들, 그것이 꼭 그 사람의 행실을 닮아가는 것이 아니라 우리가 영적인 것을 닮아가요. 이 영적인 것은 말씀 안에 있는데 성령께서 말씀을 통해서 우리에게 영적인 것을 비춰 주셔서 그걸 깨닫게 해주시는데 우리가 영적인 모습으로 그리스도인들을 서로 바라봐요. 이것이 하나님께서 우리에게 원하시는 은사요, 하나님께서 우리에게 원하시는 뜻입니다. 오늘 이런 관점에서 하나님께서 오늘 마리아에게 임한 사건이 오늘 본문의 사건입니다. 예수님께서 탄생하실 것을 이제 천사를 통해서 이제 마리아에게 하시는데 이렇게 생각을 합니다. 왜 하나님께서 사람을 통해서 예수님이 태어나실 것을 말씀하지 않았을까? 말씀하는 선지자들을 통해서 지금까지 왔는데 왜 이번에는 천사? 자, 여러분, 천사 하면 생각나는 것이 날개가 달렸다든지 인간이 아니고, 그리고 이제 그 죽음이 없고 영원한 영생체 같다, 이런 어떤 새로운 피조물이라는 게 그런 얘기들이 많습니다. 그래서 저도 천사에 대해서는 또 다른 피조물이라는 것 외에는 더 정확하게 살펴봐야겠지만, 여하튼 이것이 무엇을 뜻하냐고 제가 묵상해 보냐면 거룩함입니다. 사람은 더럽습니다. 이거의 차이입니다. 그래서 이제는 첫 번째 아담, 두 번째 아담이라고, 첫 번째 아담이 사람이 피조물로 인간을 창조했을 때 그 거룩함이 아담의 죄로 인해서 사단 마귀의 유혹에 의해서 다 지금 얼룩져 버렸죠. 죄로 변질되어 버렸습니다. 그 이후에 하나님께서 제2의 아담이라고 우리가 신학적 용어를 얘기합니다. 제2의 아담은 예수 그리스도를 얘기합니다. 아담이 세상을 창조하시기 이전부터도, 세상을 창조하셨을 때도 예수 그리스도께서 나오실 것을 예언하신 것을 하나님 다 알고 계시기 때문에 그 이후에 어떻게 사람들이 죄로 타락해서 어떻게 구원을 받을 건지 이미 하나님께서 계획이 되어 있으셨어요. 그걸 전할 때
왜 저는 생각해볼 때 왜 대선지자 이사야, 엘리야 이런 선지자를 통해서 마리아에게 너가 수태할 거다, 성령으로 수태할 거다라고 전하지 않았을까요? 그것은 바로 마리아 자신이 잉태되어야 될 본인이고 이 마리아는 죄인입니다. 그리고 이 마리아를 통해서 종교 지도자들, 그러니까 이때 당시에 이 마리아는 두려워했죠. 거룩한 천사가 나타났습니다. 그 천사의 모습은 어떤 모습이라고 나오지 않았습니다. 그냥 천사가 일러 말씀으로 가로되 마리아여 무서워 말라고 했습니다. 자, 우리가 죄인이면 거룩성 앞에서 우리가 무서워 떨립니다. 당당하지 못합니다. 그게 죄인의 특징이죠. 마리아가 이 거룩하게 성령이 임해서 이제 처녀가 애를 이제 배워야 되는데 남자와의 관계 속에서 씨를 받아 태어나지 않고 하나님의 거룩한 성령의 어떤 불가능을 가능케 하는 능력으로 자기가 수태를 해야 돼요. 여기에 많은 신학적 논쟁들이 있지만 이것을 말씀 그대로, 복음 그대로 우리가 믿어야 돼요. 보라, 네가 수태하여 아들을 낳을 것인데 그름 예수라 하라. 자기는 남자를 몰라요. 요셉과 정혼하지도 않은 상태에서 이 숫 처녀에게 나타나서 수태를 한다는 그 자체를, 이 말씀을 그냥 인간적으로 더러운 걸로 무서워 떨면서 그 거룩성 앞에 자지러집니다. 모세에게 하나님이 나타났을 때도 모세는 엎드려서 자지러졌고, 우리가 신부님이나 우리 교회에서도 성직자로 나와서도 엎드려서 자지러지다는 것은 아예 바짝 엎드려서 나는 죽었습니다 라고 선포하는 겁니다. 그런 죄인으로서 나오는 그 일방적인 그 은총이 바로 사람에 통해서 사람에게 전달되면 하나님의 이 거룩한 예수님의 이 의미가 이게 거룩해지지 않습니다. 그래서 예수님은 거룩하신 분입니다. 인간의 모습으로 오신 거룩한, 정말 유일무이한, 정말 이 세상에 한 분밖에 없으신, 그래서 예수님은 성령으로 잉태하신 겁니다. 사람으로 잉태한 사람들은 다 원죄를 가지고 태어나서 죄로 인해서 얼룩져져 있는 우리 같은 죄인들. 그래서 우리가 죄를 지을 수밖에 없습니다. 그리스도를 믿는 믿음입니다. 하지만 우리가 예수님을 믿고 난 다음에 짓는 죄들은 용서받을 수 있고 하나님과 상관된 죄예요. 그래서 예수님을 알고 짓는 죄와 예수님을 모르고 짓는 죄는 많이 달라요. 그래서 선하게 보면 예수님을 안 믿는 사람들에게 짓는 죄도 예수님을 믿고 나면 다 씻어주겠다는 그 능력들이 어디서 나타나냐면 오늘 이 말씀입니다. 하나님이 일방적으로 찾아오셔요. 마리아가 먼저 저 애 좀 베게 해달라고 간곡히 기도했습니까? 마리아가 먼저 어떻게 했습니까? 우리 죄인들은 하나님의 은혜를 기다려요. 하나님 일방적으로 찾아오시는 그 하나님이 때가 있는 거예요. 하나님의 때가 계셔서 하나님께서 우리에게 찾아오시는 그 때를 기도 가운데 정결한 마음으로 기다려요. 그래서 오늘 이 부분들도 우리가 성탄을 맞이하는 마음이 마리아와 같이, 마리아가 왜 놀랐겠습니까? 자기한테 이런 일이 있을 수 없다고 생각했거든요. 마리아에게는 이런 거룩한 일이 자기에게 있을 수 있다고 생각 안 해주세요. 자, 보시면, 자, 다윗의 후손에게서 그 나사렛에서 날 것이라고는 구약에 이미 많은 선지자를 통해서 예언이 되어 있거든요. 근데 바로 요셉에게 시집가는 마리아, 요셉의 그 당시에도 감상적인 남자 위주의 그 사회이기 때문에, 자, 요셉이 다윗의 후손입니다. 맞죠? 상징적으로 틀린 게 없어요. 근데 거룩성을, 하나님께서 거룩한 사람이 오셔야 되기 때문에 아무 죄와 상관없는 분이 정말 나오셔서 우리를 위해서 죽어주셔야 돼요. 죽어줘야 돼요. 우리는 누가 내 죄를 대신해 줘야 돼요. 이것이 기독교입니다. 이슬람교, 유대교 지금 많이 믿습니다. 전 세계에 한번 찾아보시면 유대교인들도 자기 죄를 때문에 율법을 매일 강론하는 거예요. 이슬람교도 그 죄 때문에 하나님께서 그 선지자를 통해서, 무함마드 알리 선지자를 통해서 말씀하신 그 말씀대로, 그 율법대로 나가야 되지만 죄를 씻으면 안 됩니다.
그러니까 우리는 항상 죄와 관계에서 우리는 유일신 사상입니다. 인도의 다일신 사상이 다원주의 사상, 다일신 사상이 아닙니다. 우린 유일한 하나님 한 분을 믿는 거예요. 그 하나님께서 성자 하나님과 성령 하나님과 같이 삼위일체의 하나님과 우리가 믿는 거예요. 그래서 예수님이 떠나시고 난 다음에 원래 있던 영이 성령의 강림이 오순절 다락방에 부어주시는 그 성령이 지금도 우리와 역사하기 때문에 우리가 타협하지 않는 곳에서 선교지에서도 당당하게 목배인 당하고도 당당하게 죽을 수 있는 힘들이 성령의 능력이고 선교사님들이 오지에서 그렇게 당당하게 복음을 전할 수 있는 힘이 성령의 능력입니다. 성령의 힘인 거예요. 그래서 오늘 이 말씀도 바로 마리아에게 임하는 일들이 마리아는 죄인이기 때문에 두려워했고 무서워했어요. 근데 하나님께서 천사를 통해서 어떻게 얘기했어요? 무서워 말이야. 네가 하나님께 은혜를 얻었다 그랬어요. 네가 하나님께 은혜를 얻느니라. 은혜를 얻는 것이 내가 주지 않으면 받을 수가 없어요. 내가 아무리 달라고 해도 안 주면 그뿐입니다. 하나님께서 일방적으로 거룩하게 찾아와 주신 여러분 마음 가운데 여러분한테 사람을 통해서든 주일학교 교사를 통해서든 누구를 통해서든 복음을 누구를 통해서 받았든 여러분은 받으신 은혜를 입으신 거예요. 그렇기 때문에 이 은혜를 우리가 하나님께서 베풀어 주신 거예요. 누구는 많이 받고 누구는 많이, 우리는 말을 할 수가 없어요. 그냥 주시는 대로 우리가 충만하게 또 그 주신 만큼 우리의 행실 가운데서 그 갈망하는 자들에게 하나님께서 더 주지 않으시겠습니까? 그래서 또 이 당시의 시대적 상황을 제가 봤는데 이때 이 당시의 시대적 상황은 자 처녀가 애를 베게 되면 지금도 별로 소문이 안 좋은데 그때 당시에 바로 돌로 쳐 죽임을 당합니다. 자 마리아가 그런 두려움이 있었어요. 제가 어떻게 애를 갖습니까? 그렇게 지금 밑에 얘기를 하죠. 그래서 이 말씀을 보게 되면 마리아가 천사에게 34절에 나는 사내를 알지 못하는데 어찌 이게 인간적인 생각, 인간적이다, 영적이다 이게 구분을 잘 하셔야 되는 게 자기는 두려운 거예요. 자기는 지금 정혼도 안 했어요. 약혼은 그냥 약혼 써야 되는 거냐 움직이나 지금 결혼도 안 한 상태에서 내가 애를 낳아야 되는데 지금 내가 어떻게든 애를 낳으면 이렇게 해도 돌려 쳐맞아 죽고 저렇게 해도 돌려 이분은 지금 불안해 죽는 거예요. 이 거룩성 앞에서. 근데 천사가 대답하여 그러되 성령이 네게 임하시고 차근차근 설명해 주죠. 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮은다. 이러므로 나실 바 거룩한 자는 하나님의 아들이라 그러시고 이제 엘리사벳의 세례 요한을 낳는 것도 네가 지금 나이가 많이 들어도 애를 낳을 수 있는데 처녀가 애를 낳는 거 그러니까 불가능한 자 애를 낳는 부분에 있어서 수태는 저는 지금도 굳건히 제가 믿고 있는 것은 우리가 아무리 예수님 안 믿고 우리 생육의 법칙으로 해서 애를 많이 낳는 상관에서 그 생육의 법칙이 뭐였지만 특별히 이걸 민감하게 성령 안에서 깨닫고 그리스도인들은 수태는 하나님이 열어주라. 그리고 수태는 하나님의 선물입니다. 우리 자식이 우리가 키우고 있지만 우리를 기쁘게 해주고 커플을 기쁘게 해주고 그렇게 배웠고 그렇기 때문에 이 아브라함이 이삭을 받았을 때도 비웃었거든요. 아예 내가 수태가 끊어졌는데 나이가 많아서 이게 끊어졌는데 어떻게 제가 아기를 낳습니까? 그때도 하나님의 거룩이 하나님이 이 능력이 그때도 아브라함에 있는 겁니다. 철저히 하나님의 방식은 이런 방법입니다. 사도 바울이 사람을 정말 이렇게 되지 않을 사람을 하나님께 사용하시는 거예요. 정말 봤을 때 내가 믿을 만한 사람이고 될 만한 사람을 안 쓰십니다. 사람의 생각으로 하나님께 일 안 하신다는 거예요. 제가 깨닫고는 하나님께 너무 많이 나를 바라봐라. 나를 바라.
2달 동안 묵상하면서 받은 말씀 하박국서 3장 2절인데 그 하박국 선지자가 하나님 앞에 했던 내 마음의 성정이 뭐냐면 하나님이 능력자시니까 하나님의 주의 일을 하나님 뜻대로 하시는 거예요. 거기에 내가 보고 놀라겠다. 이것이 오늘 보고 놀라는 사건. 이것이 믿어집니까? 인간적으로 마리아 자신도 의심하고 이게 지금 내가 애를 낳으면 안 되는데 지금 이러고 앉아 있는데 이걸 지금 단지 묵상하는 이런 바라보는 여러분들은 더더욱 이것이 인간적으로 생각을 하면 믿으십니까? 안 믿으시죠? 근데 하나님께서는 우리에게 주신 가장 큰 은사가 바로 믿음입니다. 사랑도 큰 믿음이고 하지만 우리가 예수님이 나를 사랑해 주셨기 때문에 그 받는 믿음으로 말미암아 우리가 이 하나님 예수님한테 받은 사랑을 다른 사람한테 전해야 되겠다라는 마음이 있는 겁니다. 자, 마리아는 그 당시 이스라엘 종교 지도자와 구약의 율법주의자들에게 이제 이단뿐만 아니라 이제는 이거는 창녀보다 더한 처녀가 지금 이 고난에 앞서 있습니다. 마리아가 이제 고난이 시작되고 이 수대를 하기 위해서 하나님께서 피할 길이 없어 애국으로 이 피난길을 하나님께서 마련해 주시고 하나님께서 다 도와주십니다. 근데도 지금 이 두렵고 떨리는 마음, 네가 예수 그리스도를 영접할 거냐, 네가 예수님을 받겠냐, 이것을 물어보는 것입니다. 임합니다. 하나님은 항상 그 자리에서 언제나 임하십니다. 임하시고 오십니다. 덮으십니다. 성령의 은혜가 우리를 덮어주십니다. 하나님의 거룩성이 우리를 덮습니다. 자, 그럼 우리는 준비가 되든 더럽든 관계없이 그 덮음을 받았습니다. 그 주시는 이방적인 은총이 아니라 내가 어떻게 잘해서 하나님께 이렇게 받은 것이 아니라 하나님께 일방적으로 다 받습니다. 사랑을 다 받았습니다. 거기서 우리가 조금씩 봉사하고 헌신하고 섬깁니다. 그래서 그 은혜가 큰 사람은 더 많이 사도 바울과 같이 섬기는 거고 하나님의 족한 은혜로 우리가 하나님을 섬기는 거예요. 그래서 38절에 보면 마지막 장이에요. 38절에 보면 37절에 매우 중요합니다. 하나님의 모든 말씀은 능치 못하신 분입니다. 예수님의 탄생을 맞을 때 하나님의 말씀이 돌아왔습니다. 하나님의 말씀은 30절에 능치 못하신 분입니다. 자, 그리고 나니까 마리아가 순복합니다. 주의 계집종이 오니 이제 엎드려서 그냥 계집종이라 하고 주님의 계집종이 오니 말씀대로 내게 이루어지리다 라고 마리아가 드디어 영적인 고백을 합니다. 이제 드디어 인간적인 걸 다 이겨내고 그것도 성령의 힘으로 이기는 거예요. 다 받아서 자기가 와서 내게 이루어지리다. 주의 계집종이니 내가 하나님의 선택받은 백성이오니 제가 하나님의 사랑을 입었습니다. 그게 하나님께서 우리에게 주시는 거죠. 하나님께서 특별하게 우리에게 주시는 은사인 것입니다. 제가 어떤 목사님한테 토요일날 말씀을 준비하고 말씀 묵상하면서 있는데 그 목사님께서 말씀을 열심히 전하는데 내가 그 말씀이 그렇게 은혜스럽게 전하는 건 아니에요. 그냥 딱딱하게 아주 이렇게 박사같이 딱딱하게 전하는데도 그 말씀을 듣고 있는데 눈물이 나오면서 내 마음이 감동이 되면서 이 성령께서 충만히 나의 그 죄를 씻어주시면서 나에게 엄청 임하는 걸 느꼈는데 열심히 은혜를 받고 있는데 눈이 자꾸 그 초점이 갑니다. 그쪽 그 스크린에 초점이 갑니다. 내가 예전에 정지했던 목사. 제가 예전에 이슬람 선교사를 있었을 때 이슬람 선교지에 2명을 죽게 하고 1명이 실종되는 그런 사건에 있었던 거예요. 그 당시 이분이 모든 그 해외 이슬람 선교의 사역을 직접 막고 했다. 그래서 그 모든 이슬람 선교를 이렇게 평화적으로 못하는 것을 한국에 막 뜨거운 걸로 막 보내가지고 일방적으로 그 금지구역 들어가가지고 아주 그때 한국 정부 전세계가 깜짝 놀랐습니다. 거기서 2번 쓰고 다 죽였죠. 돌아가신 분이 목사님, 전무사님.
그거 보면서 제가 그걸 정죄를 했거든요. 근데 제가 그 정죄하는 목사님한테 제가 은혜를 받은 거예요. 제가 이걸 깨닫고는 너무너무 감사해서 내가 하나님의 오시는 그 말씀들이 내가 선택한 사람은 실수해도 내가 쓴다는 거예요. 니만 내한테 쓰임 받는 것이 아니다라고 하는 걸 제가 깨달았어요. 그때는 이해하지 못했던 그 분의 모습들이 갑자기 찾아오시는 그 말씀을 준비하면서 그 말씀들이 구구절절 저한테 필요한 말씀이고 구구절절 맞는 말씀. 제가 그분의 천천히 쳐다보니까 그럼 제가 그러고 난 다음에 그럼 그렇지 저는 이렇게 나와야 되는데 그게 아니었어요. 하나님께서 저분도 저렇게 쓰시는구나. 그렇게 많은 일들을 그런 큰 실수를 했는데도 앞에서 당당히 말씀을 자기 뜻대로 당당하게 말씀을 전하고 있는 제가 크게 은혜를 받았습니다. 오늘 보면 마리아는 하나님의 말씀이 덮었고 성령의 그 능력이 덮었고 그 실수와 그 연약함과 그 부족함 속에서도 하나님이 일을 하셨어요. 이 부족한 종에게도 우리 여러분에게 각자 앉아있는 자리에서 하나님께서 임해 주시는 그 능력이나 그 섭리가 제가 많이 그 목사님 그 생각하면서 그걸 하나님께서 깨닫게 해주시니까 또 얼마나 또 그 큰 은혜의 눈물이 제가 우리 목사님한테 어떻게 또 마음에 회개하면서 어떻게 또 나아가야 돼요. 그래서 우리가 하나님께서 전 세계에 걸쳐서 참으로 하나님 뜻대로 우리가 바라보는 하나님의 그 모습들이 참 작은 모습으로 하나님을 바라보고 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀이 바로 이것입니다. 네가 실수를 많이 해도 네가 부족해도 연약해도 관계없다. 나의 능력이 너에게 임하면 부분적으로 내가 받는 것이지 아벨이 왜 내가 받았고 가인이 했냐면 가인은 완벽하게 나에게 바쳤다고 하지만 그 완벽하게 바쳤던 교만함을 내가 받은 것이 자만을 받은 것이 아닙니다. 참 부족하지만 그래도 하나님께서 시키는 하나님의 그 순종이 하나님께서 이렇게 원하시는 뜻을 알아차리셔서 하나님께서 원하시는 것은 선교였어요. 그래서 그 목사님이 그 선교의 뜻을 따르다가 방법적으로 달랐다는 것이지 그것이 아무리 제가 이슬람 선교의 전문가라 해도 그건 제가 아는 전문 지식인 거고 그분은 그분 나름대로 선교를 하신 거예요. 이것이 타협입니까? 이것은 인정하십니다. 그분은 하나님의 종으로 인정해 주십니다. 하나님의 이분을 바라봤을 때 하나님의 사람으로 인정해 주십니다. 하나님께서 마리아를 인정해 주십니다. 마리아의 불안한 모습, 내가 지금 애를 낳으면 이거는 실수가 아니고 이거는 그냥 없어져야 돼요. 거기를 떠나든지 추방당하든지 거기서 끝입니다. 이제 유대 사회에서. 근데도 하나님의 말씀은 동일하죠. 그냥 성령에 대한 것, 지극히 높으신 뜻, 덮고 하나님의 말씀이 너에게 임할 것이다. 이런 얘기 때문에 거지 다른 군더더기 말씀이 없었지 않습니까? 하나님의 말씀이 임하니까 내 현실적인 문제, 고난, 고통, 환경이 그 안에서 해결이 됩니다. 내가 영적으로 바뀌어집니다. 그래서 오늘 하나님의 말씀이 오늘 우리에게 임했습니다. 너에게 불가능을 가능케 하는 능력의 기적의 일들이 오늘 우리에게 임할 것입니다. 그것을 받아들이든 받아들이지 않든 나의 모든 일방적인 성령의 섭리는 너에게 임하리라. 오늘 다가오는 성탄절 가운데 예수 그리스도를 이러한 마음으로 마리아에게 불안해도 괜찮다. 평안할지어다. 네가 나의 은혜를 입었다고 무서워 말고 하나님의 은혜를 그냥 바라보고 성탄의 기쁨을 우리가 누리기를 바랍니다. 하나님께서 우리를 너무나 지극히 사랑하셔서 하나님께서 마리아에게 임하셨던 그 모습 가운데서 우리하고 동일하게 우리가 마리아처럼
하나님의 능력과 하나님의 거룩과 하나님이 찾아오신 일방적인 말씀으로 우리 마음 가운데 모든 것이 평안해지고 평탄해지고 하나님의 복으로 가득 차실 것입니다. 그 복은 오시는 예수 그리스도의 참 복입니다. 예수 그리스도를 이런 기쁜 마음으로 맞아들이기를 바랍니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 살아 영영히 역사하시고 거룩하신 하나님, 만군의 여호와 하나님의 말씀이 오늘 마리아에게 임하신 것처럼 오늘 귀하게 또 메시아부터 선교를 위해 모인 우리 귀한 교우들에게도 동일한 은혜를 부어주시고 동일한 깨달음을 해주시고 내가 아무리 실수하고 아무리 부족하더라도 하나님께서는 그 부족하고 실수하는 자를 통해서 일하신다는 것을 다시 한번 보여주셨습니다. 마리아, 그 목사님이나 나나 여기 앉아있는 부족한 성도들이나 연약성을 가진 성도들이나 이것이 중요한 것이 아니고 하나님의 능력의 섭리가 일방적으로 우리에게 임하시게 되면 하나님의 말씀이 우리에게 임하시게 되면 하나님의 거룩이 임하시게 되면 하나님의 성령의 섭리가 임하시게 되면 하나님의 능력이 우리에게 임하시게 되면 자격 없지만 연약하지만 예수 그리스도의 탄생을 맞아줘 하나님의 귀한 복으로 평탄의 길로 하나님의 참 그리스도의 십자가의 그 고난의 길에도 넉넉히 받아 누릴 수 있는 성령의 능력들이 오늘 이 시간 우리에게 임할 줄 믿습니다. 우리에게 믿음을 더하여 주시고 은사를 더하여 주셔서 우리의 각자 가지고 있는 방법적인 하나님을 이루고자 하는 마음은 다 틀리겠지만 그것조차 다 받아주시고 하나님께서 기뻐 아벨의 귀한 제사와 예배로 우리 시간 가운데 다 받아주심을 감사함으로 오늘 이 시간에 모든 이 기도가 하나님 앞에 상달되며 하나님 감사드리며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 같이 찬송가 71장을 다 같이 찬송하시면서 준비하신 예물 기도하시겠습니다. 기도하시겠습니다. 참으로 모든 것들이 하나님께로 와서 하나님께 다 돌아가고 죽음과 새 생명과 영생 복락이 우리 여호와 만군의 하나님으로부터 와서 또 만군의 하나님으로 돌아가는 것을 오늘 고백드립니다. 하나님, 우리의 이 예물이 봉헌이 하나님께서 기뻐 받으시는 아벨의 귀한 예물이 되게 하여 주시옵소서. 부하거나 부족한 환경 가운데서도 아버지의 사랑과 은혜로 감사함을 고백하는 믿음 주심을 감사드리며 감사로 하나님 앞에 드리는 예물과 또 나의 적은 소산 10의 1로 끊어 내 팔을 자르는 아픔을 가지고서도 하나님께 바쳐드리면 그 복에 100배로 1000배로 내가 다 갚고 넉넉히 차고 넘치는 잔으로 채워주시려 하신 하나님의 말씀과 또한 예수님께서 오시는 성탄의 절기로 드리는 이 절기로 드리는 귀한 봉헌의 헌물이 하나님을 기뻐하게 하시고 이것이 우리 메시아 루터 선교를 이루는 데 귀한 초석과 밑거름이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 기뻐 받아 주실 것을 감사드리며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.
다 같이 자리에서 일어나시겠습니다. 성찬식 거행하겠습니다. 하늘과 땅의 주인이신 하나님, 하나님께 영광을 돌리나이다. 하나님은 이 세상을 사랑하사 외아들을 보내시고 그를 믿는 자는 누구든지 멸망치 않고 영생을 얻게 하셨나이다. 예수 그리스도를 통해 우리에게 구원을 예배해 주신 하나님께 감사드리나이다. 이제 성령을 우리 마음 가운데 보내주셔서 거룩한 성찬 가운데 오시는 주님을 살아있는 마음으로 영접할 수 있게 하옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 주 예수님께서 잡히시던 날 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 제자들에게 주시며 받아 먹으라. 이것은 너희를 위하여 준 내 몸이라. 이것을 행하여 나를 기념하라 하셨습니다. 저녁 잡수실 때 또 이와 같이 잔을 가지사 축사하시고 제자들에게 주시며 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 너희 죄를 사하기 위하여 흘린 내 피로 세운 새 언약의 잔이라. 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨습니다. 우리 주님께서 가르쳐주신 기도 한 목소리로 하십니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지리이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 내게 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 다 함께 자리에 앉으시겠습니다. 예수 그리스도의 사랑을 기억하십시오. 예수 그리스도의 보혈을 기억하십시오. 저희 루터 교회는 다 오셔서 성찬에 참여할 수 있습니다. 그래서 우리 등규도 와서 성찬 받으세요. 기도하시겠습니다. 전능하신 하나님 아버지, 이 성찬의 은사로서 우리를 새롭게 하여 주심을 감사드리나이다. 기도하옵기는 이 은사를 통해서 우리를 더욱더 강건케 하사 주님을 향한 믿음과 이웃을 향한 사랑 가운데 살게 하옵소서. 유일하신 성부와 성령과 함께 영원히 살아계셔서 다스리시는 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 이 소식 전해드리겠습니다. 이번 주 24일 날 우리가 이제 조그만 여행을 출입을 하겠습니다. 그리고 특별히 우리 다 같이 교우들이 출타하시고 여행하시는 분들 위해서 같이 기도해 주시고, 그래서 각자 제가 연락을 드려서 24일 날 언제 할 것인지 해서 그런데 교회 가서 참 좋은 시간들을 갖도록 하겠습니다. 그리고 송구 영심이 신년 예배가
12월 31일 날 있습니다. 그래서 그날 여기서 드릴지 이제 같이 의논해서 성도에 주신 예배를 위해서 또 같이 기도해 주시고 우리 성교를 위해서 계속해서 기도해 주시기 바랍니다. 예, 다 같이 일어나시겠습니다. 축복기도 받으시겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 무한하신 사랑과 성령의 감화감동, 인도, 보호, 교통하심이 여기에 모인 메시아루터 선교를 위해서 성탄에 합당한 마음으로 마리아의 심정이었지만 일방적인 하나님의 귀하신 섭리와 성령의 사랑으로 인해서 받았던 그 수태의 마음이 동일하게 오늘 예수 그리스도를 맞이하는 귀한 마음들이 되게 모이신 우리 메시아를 맞이하는 데 충분한 준비와 마음으로 이제 장차 오실 메시아를 기다리며 하나님의 성전과 마음이 되시는 귀한 성도들 머리 위에 이제부터 영원 무궁토록 함께 있을지어다. 아멘.